अथ पंचमोध्यायः भगवानंकर जस कीर्तनर महिमा ओ देवर्षि नारदंकर पूर्वजन्म चरित सुतवाचं अथ तं सुखमासीनं उपासीनं बुभुत्सवः देवर्षि भावे प्रसि बीणापाणि स्मयन्निवः। श्री सुत मुनि कहिले तापरे सुखपूर्वक आसन ग्रहण करी बीणापाणि परम यशस्वी देवर्षि नारद मृदु मृदु हसी पाखरे बसिथिबा व्यासदेवंकु कहिले। नारद वाचं पराश्चर्य महाभाग भवतं कदिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्ममानस एव वा जिज्ञासितं सुसम्पन्नं मपिते महदद्भुतं कृतवान् भारतजस्तं सर्वतं परिबृहितं। श्री नारद पचारिले महाभाग व्यासदेव आपणकर शरीर ओ मन उभय निज निजर कर्म ओ चिंतन रे संतुष्ट तो मु निसंदेह जे आपण जहा किछि जानिबाकू चाहिथिले ता संपूर्ण हृदयंगम करि सारिचंती। कारण आपण जो महाभारत रचना करिचंती ताहा सतरे बड़ अद्भुत होइछि। सेतिरे त धर्म आदि सबु पुरुषार्थ पूर्ण होई रहिछि। जिज्ञासितमधीतं त जतत् ब्रह्मं सनातनं अथापि स्वच्छस्यात्मानं मकुतार्थं इव प्रभु। सनातन ब्रह्म तत्वर सत्य निर्णय करिबा पई मध्य आपण गभीर विचार विमर्श करिसंती एवं ता उपलब्धि मध्य करि सारिसंती। तथापि हे देव आपण अकुतार्थ पुरुषंक परि अर्थात जीवनर लक्ष्य लाभ करि नथिला परि शोकग्रस्त दिशुचंती काहिंकी। व्यासवाचं अस्तेव मे सर्वमिदं त्वयक्तं तथापि नात्मां परितुष्यत मे तन्मूलमय भक्तमगाधबोधं पृच्छामये त्वत्मं भवात्मभूतं। व्यासदेव कहिले आपण मो विषय जहाँ सबू कहिले से सबू सत्य, किंतु एते होई मध्य मु मो हृदय रे संतोष लाभ करि पारु नाही। यार कारण कौन जे मु ताहा जानी पारुनी। आपणकर ज्ञान तगाध, आपण हेउचंदी साक्षात ब्रह्मांकर मानस पुत्र, तेणु मु आपणंकु मो असंतोषर कारण पचारुछि। सबै भवान वेदं समस्त गुह्य उपासितो जत् पुरुष पुराणं परावरेशो मनसैव विश्वं सूर्यत्वत्यति गुणैरसंगः। हे नारद आपण सबु गुप्त रहस्य जानती, कारण आपण सेई पुराण पुरुषंकु उपासना करिसंती जे कि प्रकृति और पुरुष उभयंकर स्वामी एवं जे निजे असंग होई रही मध्य निजर संकल्प मात्र के गुणमानक द्वारा संसारर उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करिथांती। तं पर्यंतं नरकं इव त्रिलोकी मंतश्चरो वायुरीवात्मसाखी परापरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतै स्नातस्य मे नुन्यमलं विचक्ष। आपण त्रिलोकरे सूर्यंक परि भ्रमण करुथांती एवं प्राणवायु परि समस्तंग अंतरे जोग बलरे विद्यमान रहुथिबारु समस्तंग अंतकरणर साक्षी मध्य अटंती। मो धर्म मार्ग रे चालुछि तथा परम ब्रह्म और शब्द ब्रह्म उभयंक विषय मोर पूर्ण ज्ञान रही। एपरी होइथिबारु मु तो परमानंद रे मग्न रहिबा कथा, किंतु मोते सेपरी परमानंद अनुभव हेउनाई काहिंकी। सुतरां मो साधन रे जो विशेष अभाव रही जाइछि ताहा मते कृपा करी कहंतु। श्री नारद वाचं भवतानुदितो प्रायं जसो भगवतामलं जेनैवासनतुष्यतं मन्ये तदर्शनाखिलं। भवतानुदित प्रायं जसो भगवतोमलं जेनैवासनतुष्यतं मन्ये तदर्शनाखिलं। श्री नारद कहिले हे व्यासदेव आपण एते सब करी मध्य भगवानंकर निर्मल जस यथेष्ट भाव गान करि नाहंती। मो मतरे जेउ शास्त्र बा ज्ञान द्वारा भगवान संतुष्ट हुअन्ति नाही
ତାହା ହେଉଛି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଥା ଧର୍ମାଦୟ ସାର୍ଥା ମୁନିବର୍ଯ୍ୟାନୁକୀର୍ତ୍ତିତଃ ନ ତଥା ବାସୁଦେବସ୍ୟ ମହିମା ହେନୁବର୍ଣ୍ଣିତଃ। ଆପଣ ଧର୍ମ ଆଦି ପୁରୁଷାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେପରି ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମହିମା ସେପରି ନିରୂପଣ କରିନାହାନ୍ତି। ନଂ ଯତ୍ ବଚଶ୍ଚିତ୍ରଂ ପଦଂ ହରେର୍ଯଶୋ ଜଗତ୍ ପବିତ୍ରଂ ପ୍ରଗୁଣିତ କୈରିଚିତ୍ ତଦବାୟସଂ ତୀର୍ଥଂ ମୁସନ୍ତି ମାନସା ନ ଯତ୍ର ହଂସା ନିରମନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷୟା। କୌଣସି ବାଣୀ, ରସ, ଭାବ, ଅଳଙ୍କାର ଆଦିରେ ଯେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେଥିରେ ଯଦି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଗତ ପାବନୀ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ରଚନା ବା ବାଣୀକୁ କୁଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଫୋପଡ଼ା ଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ ପରି ଅପବିତ୍ର ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ମାନ ସରୋବରର କମନୀୟ ପଦ୍ମବନରେ ବିହାର କରୁଥିବା ହଂସମାନଙ୍କ ପରି ବ୍ରହ୍ମଧାମରେ ବିହାର କରୁଥିବା ସେହି ଭଗବତ୍ ଚରଣାରବିନ୍ଦାଶ୍ରିତ ପରମହଂସ ଭକ୍ତମାନେ କଦାପି ସେହି ବାଣୀ ବା ରଚନାରେ ରମଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତଦ୍ବାଗ ବିସର୍ଗୋ ଜନତାଗ ବିପ୍ଳବ ଯସ୍ମିନ୍ ପ୍ରତିଶ୍ଲୋକମବଦ୍ଧବତ୍ୟପି ନାମାନ୍ୟନନ୍ତସ୍ୟ ଯଶୋଙ୍କିତାନି ଯତ୍ ଶୃଣନ୍ତି ଗାୟନ୍ତି ଗୁଣନ୍ତି ସାଧବଃ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁଥିରେ ସୁନ୍ଦର ରଚନା ଶୈଳୀ ନାହିଁ କି ମଧୁର ଶବ୍ଦାବଳୀ ନାହିଁ, ଅଥଚ ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ବା ଶ୍ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁଯଶ ସୂଚକ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ଯୁକ୍ତ, ସେହି ବାଣୀ ବା ରଚନା ଲୋକମାନଙ୍କର ସକଳ ପାପ ନାଶ କରିଦିଏ। ସତ୍ପୁରୁଷମାନେ ସେହିପରି ବାଣୀ ଓ ରଚନା ହିଁ ଶ୍ରବଣ, ଗାନ ତଥା କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ନସ୍କରମ୍ୟମପ୍ୟଚ୍ୟୁତ ଭାବପରିଚିତଂ ନ ଶୋଭତେ ଜ୍ଞାନଂ ମଳନିରଞ୍ଜନଂ କୁତଃ ପୁନଃ ଶାଶ୍ୱତ ଭଦ୍ରମୀଶ୍ୱରେ ନ ଚାର୍ପିତ କର୍ମଂ ଯଦପ୍ୟକାରଣମ୍। ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କରାଯାଉଥିବା କର୍ମ ଯଦି ଭଗବତ୍ ଭକ୍ତି ରହିତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭଗବତ୍ ଭକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ ଶୋଭା ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବତ୍ ଭକ୍ତିରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ସକଳ କର୍ମ ତଥା ଶାସ୍ତ୍ରାଭ୍ୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ କର୍ମ ଓ ଜ୍ଞାନ ଅନନ୍ତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତାହାର କର୍ତ୍ତାକୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଆବର୍ତ୍ତନରେ ପକାଇ ଦିଏ, ତେଣୁ ତାହା ସର୍ବଦା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି କର୍ମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆଉ କହିବା? ତା ଛଡ଼ା ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କରାଯାଉଥିବା କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରା ନଯାଏ, ତେବେ ତାହା ବି ଶୋଭନୀୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଥୋ ମହାଭାଗ ଭବାନ ମୋଗଦୃକ୍ ଶୁଚିଶ୍ରବା ସତ୍ୟରତୋ ଧୃତବ୍ରତ ଉରୁକ୍ରମସ୍ୟାଖିଳବନ୍ଧମୁକ୍ତୟେ ସମାଧିନାନୁସ୍ମରଂ ତଦ୍ବିଚେଷ୍ଟିତମ୍। ହେ ମହାଭାଗ ବ୍ୟାସଦେବ, ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ତ ଅମୋଘ, ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ପବିତ୍ର, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟପରାୟଣ ଏବଂ ଦୃଢ଼ବ୍ରତ। ତେଣୁ ସକଳ ଜୀବଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଏଥର ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଶକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ତତୋନ୍ୟଥା କିଞ୍ଚନଂ ଯଦବିବିଖ୍ୟତା ପୃଥକ୍ ଦୁଃସସ୍ତତ୍ କୃତରୂପ ନାମଭି ନଂ କୁତ୍ରଚିତ୍ କ୍ୱାପି ଚଂ ଦୁଶ୍ଚିତା ମତିର୍ ଲଭେତ ବାତଂ ହତ ନୌରି ବାଷ୍ପଦମ୍। ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କିଛି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେ ସେହି ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ନାନା ନାମ ଓ ରୂପର ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ତାହାର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଭେଦ ଦର୍ଶନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଥିବା ନୌକା ଯେପରି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ, ତାର ଚଞ୍ଚଳ ବୁଦ୍ଧି ସେହିପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଯୁଗୋସ୍ଫୀତ ଧର୍ମଂ କୃତୋऽନୁଶାସତଃ ସ୍ୱଭାବରକ୍ତସ୍ୟ ମହାନ୍ ବ୍ୟତିକ୍ରମଃ ଯଦ୍ବାକ୍ୟତୋ ଧର୍ମଂ ଇତି ତରସ୍ଥିତୋ ନ ମନ୍ୟତେ ତତ୍ସଂ ନିବାରଣଂ ଜନଃ। ସଂସାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପେ ବିଷୟ ଜାଲରେ ପଡ଼ି ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଆପଣ ଧର୍ମ ନାମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିତ ଅର୍ଥାତ୍ ପଶୁହିଂସାଯୁକ୍ତ ସକାମ କର୍ମ କରିବାକୁ ବି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହା ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ବଚନ ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ନିନ୍ଦିତ କର୍ମକୁ ହିଁ ସେହି ଅଜ୍ଞାନୀମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ବୋଲି ଧରି ବସୁଛନ୍ତି। ପଶୁବଦ୍ଧ ନିଷେଧ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବି ସେମାନେ ତାହା ନ ଶୁଣି ଅଧର୍ମକୁ ହିଁ ଧର୍ମ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି। ବିଚକ୍ଷଣୋସ୍ୟା କତିବେଦतो ବିଭୋ ରନନ୍ତ ପାରସ୍ୟ ନିବୃତ୍ତିतो ସୁଖಂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତମାନସ୍ୟ ଗୁଣୈରନାତ୍ମନଂ ସ୍ତतो ଭବାନ୍ ଦର୍ଶୟ ଚେଷ୍ଟିତଂ ବିଭୋ। ଆପଣ ତ ବିଦ୍ୱାନ, ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭଗବାନଙ୍କର ବିବିଧ ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ବିଷୟ ଆପଣ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣନ୍ତି। ତା ସହିତ ବୈରାଗ୍ୟରୁ ମିଳୁଥିବା ଆନନ୍ଦାନୁଭବ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତେଣୁ ରଜୋତ୍ତମ ଆଦି ଗୁଣମାନଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତ ତଥା ସେହି ସବୁ ଗୁଣ ହେତୁ ଆତ୍ମ ସ୍ୱରୂପର ଜ୍ଞାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିବା ସଂସାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେମାନେ ଭଗବତ ଭକ୍ତିରେ ନିମଗ୍ନ ରହି ନିଜ ଆତ୍ମ ସ୍ୱରୂପର ସାକ୍ଷାତକାର କରିପାରିବେ। ତକ୍ତା ସୋଧର୍ମଂ ଚଡ଼ାମ୍ବୁଜୋ ହରେ ଭଜନ୍ମ ପକ୍ୱୋତ ପତେ ତतो ଯଦି ଯତ୍ରୋ ବା ଭଦ୍ରଂ ମବୋଧମୁଷ୍ୟ କିଂ को वार्ताप्तं भजतं स्वधर्मतः तक्ता स्वधर्मं चरणाम्बुजो हरेर्भजनमपक्वतं पते ततो यदि जत्रो को वा भद्रं मबोधमुष्य किं को वार्ताप्तं भजता स्वधर्मतः। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ କାମ୍ୟ କର୍ମ ନ କରି ଭଗବତ ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ମଜି ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିପକ୍ୱ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ କ'ଣ ସେହି ଭକ୍ତଙ୍କର କୌଣସି ଅଶୁଭ ବା ଅମଙ୍ଗଳ ହୁଏ? ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କେହି ଯଦି କାମ୍ୟ କର୍ମରେ ହିଁ ଲାଗି ରହି ଭଗବତ ଭକ୍ତି ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହେଉଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ କେବେ ବି ବିଶେଷ ଲାଭ ହୁଏ? ତସ୍ୟୈବ ହେତୋ ପ୍ରଯତେତ କୋବିଦୋ ନ ଲଭ୍ୟତେ ଯତ୍ ଭ୍ରମତାମୁପଦ୍ୟତ ତଲ୍ଲଭ୍ୟତେ ଦୁଃଖଂ ବଦନ୍ୟତ ସୁଖଂ କାଳେନ ସର୍ବତ୍ର ଗଭୀର ରହଂସା। तस्यैव हेतोः प्रजतेत कोविदो न लभ्यते यत् भ्रमतामुपद्यतः तल्लभ्यते दुःखं वदन्यत सुखं कालेन सर्वत्र गभीर रहंसा। भक्ति नथिले ब्रह्मलोक ठारू आरंभ करी निम्नलोक पर्यंत जेकोसी लोकरे जेते भी भ्रमण कले मध्य केही हेले परमानंद रूपी सुख पाई पारिब नाही। जे ज्ञानी से जानिबा उचित जे संसारर सुख दुख सबु कालर प्रभाव स्वतः गोटिए परे गोटिए होई आसीथांती। तेणु से सबु पाई कौनसी प्रयत्न न करी भगवान को ही भक्ति करिबा आवश्यक। न वै जनजातो कथंचन ब्रजे मुकुंद सेव्यन्यं भदंग संस्कृतिं स्मरं मुकुंदायोग्री पगुहान पूनं विहातुमिच्छेनं रसग्रहो जतः। भगवत भक्तिर प्रभाव अत्यंत असामान्य। हे आत्मस्वरूप व्यासदेव भगवान श्रीकृष्णଙ୍କ चरण कमलर उपासक अन्य सामान्य लोकଙ୍କ परि संसार बंधन रे पड़ती नहीं। से भगवानଙ୍କ चरण कमल को एते प्रगाढ़ भाव आलिंगन करी धरी थांती जे ताहु छाड़ी पारती नहीं। परमानंदर स्वाद एपरि जे ता थरे चाखी देले से आउ ताहा छाड़ी न पारी से परमानंद सागर रे बुड़ी रही थांती। इदं हि विश्वं भगवानि वेतरो जतो जगत स्थानैरोध संभवः तदि स्वयं वेदं भवांस्तथापि वै प्रदेशमात्रं भवतं प्रदर्शितम्। एही विश्व हेउछि भगवानଙ୍କର ହିଁ साकार स्वरूप। एकमात्र से ही सकल प्राणी रूप से विद्यमान, किंतु एपरी होई मध्य से विश्वर अतीत तांकरी द्वारा ही विश्वर उत्पत्ति पालन और संहार लीला संगठित हुए। आपण तो प्रभुंक विषय रे सबू जानती, तथापि आपण को संकेत रूपे यह मु कहीदेली। तुमात्मनात्मानमवेयमोगदृक् परस्य पुंसः
परमात्मनं कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवाय तन् महानुभावाभ्युदयोधिगण्यताम्। आपणकर ज्ञान अमोघ आपण ତ ସ୍ୱୟଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନଙ୍କର କଳାବତାର। ଆପଣ ନିଜର ଆତ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣ ଜନ୍ମା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା ତଥା କୀର୍ତ୍ତି ଗାନ କରନ୍ତୁ। ଇଦଂ ହି ପୁଂସଃ ସ୍ତଂ ପଶଃ ଶ୍ରୁତସ୍ୟ ବା ଶିଷ୍ଟସ୍ୟ ସୁକ୍ତସ୍ୟ च ବୁଦ୍ଧିଦତ୍ତୟୋ ଅଭିଚ୍ୟୁତୋऽರ್ಥଂ କବିभिର୍ନିରୂପିତୋ ଯଦୌତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଣାନୁବର୍ଣ୍ଣନମ୍। ବିଦ୍ୱାନମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଣ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣ ଓ ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ହିଁ ହେଉଛି ତପସ୍ୟା, ବେଦାଧ୍ୟୟନ, ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଦାନର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କାରଣ ଏସବୁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଅନୁରାଗ ଜାତ କରାଇବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ। ଅହଂ ପୁରାତୀତଂ ଭବେ ଅବଂ ମୁନୋ ଦାସ୍ୟସ୍ତୁ କଶ୍ଚାଚନ ବେଦବାଦିନଂ ନିରୂପିତ ବାଳକ ଏବ ଯୋଗିନାଂ ଶୁଶ୍ରୂଷଣେ ପାବୃଷି ନିବିର୍ବିଖ୍ୟତମ୍। ହେ ମୁନିବର, ବିଗତ କଳ୍ପରେ ମୁଁ ମୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବେଦବାଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଜଣେ ଦାସୀର ପୁତ୍ର ଥିଲି। କେତେକ ପରିବ୍ରାଜକ ଯୋଗୀ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ହିଁ ମୋତେ ସେମାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ते मय्यपेताकिलं चापळैर्भके दान्ते द्रुतक्रीडनेनुवर्तिनि चक्रु कृपा यद्यपि तुल्यदर्शनः शुश्रूषमाणे मुनयल्पभाषिणी। ମୁଁ ପିଲା ଥିଲି ସତ, ତଥାପି ମୋ ଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚଞ୍ଚଳତା ନଥିଲା। ମୁଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ହୋଇ ଖେଳକୁଦରୁ ଦୂରରେ ରହି ସେମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ସେବା କରୁଥିଲି। ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ କରୁଥିଲି। ମୋର ଏହି ସୌମ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖି ସେହି ସମଦର୍ଶୀ ମୁନିମାନେ ମୋ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟଲେପାନନୁମୋଦିତ ଦ୍ୱିଜୈ ସକୃତ୍ ସ୍ମ ଭୁଞ୍ଜେ ତଦପାସ୍ତକିଳବିଷଃ ଏବଂ ପ୍ରବୃତ୍ତସ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧଚେତସଃ ସ୍ତଧର୍ମ ଏବାତ୍ମରୁଚି ପ୍ରଜାୟତେ। ସେମାନଙ୍କର ଅନୁମତି କ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କ ରୋଷେଇ ବାସନରେ ଲାଗି ରହିଯାଇଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବେଳା ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଭୋଜନ କରୁଥିଲି। ଭୋଜନ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବାସନ କୁସନ ଧୋଇ ପୋଛି ରଖିଦେଉଥିଲି। ତାହା ଫଳରେ ମୋର ସକଳ ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରି କରି ମୋ ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ସେସବୁରେ ବି ମୋର ରୁଚି ଆସିଗଲା। ତତ୍ରାନଂ କୃଷ୍ଣଂ କଥା ପ୍ରଗାୟତା ମନୋଗ୍रहेଣ ଶୃଣବ ମନୋହରଃ ତାଂ ସଦୟାମେ ନୃପଦ ବିଶୃଣ୍ୟତ ପ୍ରିୟ ସ ବତ୍ସଙ୍ଗ ମମ ଭବଦୃଚିଃ। ପ୍ରିୟ ବ୍ୟାସଦେବ, ଏପରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରି ସେହି ଲୀଳାଗାନ ପରାୟଣ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନୋହର କଥାମାନ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥାଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ ଶ୍ରବଣ କରି କରି ପ୍ରିୟ କୀର୍ତ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ମୋର ରୁଚି ହୋଇଗଲା। ଏପରି ଭାବରେ ସେ ମହାନୁଭାବମାନଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ମୁଁ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଭ ପାଇଗଲି। ମୁଁ ମାନୁଛି ଯେ ଏସବୁ ହେଉଛି ସେହି ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା। ତସ୍ମିନ୍ ଶବ୍ଦଲବ୍ଧରୁ ଚେର୍ମହାମୁନେ ପ୍ରିୟଂ ଶ୍ରବସ୍ୟଂ ସ୍ଫଳିତା ମତିର୍ମମ ଜୟାହମେ ତତ୍ ସତ୍ ସତ୍ସମୟୟା ପଶ୍ୟଂ ମୟି ବ୍ରହ୍ମଣି କଳ୍ପିତଂ ପରେ। ହେ ମହାମୁନି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରୁଚି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯିବାରୁ ସେହି ମନୋହର କୀର୍ତ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଗଲା। ନିଶ୍ଚଳ ବୁଦ୍ଧି ହେତୁ ମୁଁ ସମଗ୍ର ସତ୍ ଅସତ୍ ରୂପ ଜଗତକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତି ଓ ତାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରାଚର ଜଗତକୁ ପରବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମାରେ ମାୟା ହେତୁ କଳ୍ପିତ ହୋଇଥିବା ଅନୁଭବ କଲି। ଇତତ୍ ଶରତପା ଋଷିକାବୃତୁ ହରେ ବିଶୃଣ୍ୟତମେ ନୁ ସବଂଜସୋମଳମ୍ ସଂକୀର୍ତ୍ୟମାନଂ ମୁନିର୍ବିମଳାତ୍ମଭି ଭକ୍ତି ପ୍ରବୃତାତ୍ମଂ
रस्तङ्मोपः इत्थं शरत्पाब्रूषिका ब्रुतु हरे विश्वोन्नतमेनु सभञ्जसोमलं सङ्कीर्त्यमानं मुनि विमर्बहात्मभि भक्ति प्रवृत्तात्मं जमस्तपोह। ଏପରି ଭାବରେ ବର୍ଷା ଓ ଶରତ ଋତୁ ବିତିଯିବା ପରେ ସେହି ମହାତ୍ମା ମୁନିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟହ 3 ଥର ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ନିର୍ମଳ ଯଶ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ତାହା ଶୁଣୁଥିଲି। ତା ଫଳରେ ମୋ ଚିତ୍ତର ରଜଗୁଣ ଓ ତମଗୁଣ ନାଶ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଗଲେ। ତସ୍ୟୈବଂ ମେନୁରକ୍ତସ୍ୟ ପ୍ରଚିତସ୍ୟଂ ହତେନ ସହ ଶବ୍ଦଂ ଦାନସବାଳସ୍ୟଂ ଦାନ୍ତସ୍ୟାନୁଚରସ୍ୟ ଚ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବଡ଼ ଅନୁରକ୍ତ ଥିଲି, ବିନୟୀ ଥିଲି। ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଫଳରେ ମୋର ପାପ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୋ ହୃଦୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ସଂଯତ ଥିଲେ ଏବଂ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲି। ଜ୍ଞାନଂ ଗୁହ୍ୟତମଂ ଚ ତତ୍ ସାକ୍ଷାଂ ଭଗବତୋଦିତଂ ଅନ୍ୱବଚନ ଗମିଷ୍ୟନ୍ତ କୃପୟା ଦୀନବତ୍ସଳଃ। ସେହି ଦୀନବତ୍ସଳ ମହାତ୍ମାମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବା ସମୟରେ କୃପା କରି ମୋତେ ଏଭଳି ଗୁହ୍ୟତମ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ଉପଦେଶ କି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିଜ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେନୈବାହଂ ଭଗବତୋ ବାସୁଦେବସ୍ୟ ବେଦସ ମାୟାନଂ ଭାବମଭିଦଂ ଯେନ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ତତ୍ପଦମ୍। ସେହି ଉପଦେଶ ପାଇ ମୁଁ ଜଗତ ସ୍ରଷ୍ଟା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ଜାଣିଗଲି। ତାହା ଜାଣିଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପର ଜ୍ଞାନ ହୋଇଯାଏ। ଏତତ୍ ସଂସୂଚିତୋ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାପ ତ୍ରୟଂ ଚିକିତ୍ସିତଂ ଯଦୀଶ୍ୱରେ ଭଗବତେ କର୍ମ ବ୍ରହ୍ମଣି ଭାବିତଂ। ଏତତ୍ ସଂସୂଚିତୋ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାପତ୍ରୟୋ ଚିକିତ୍ସିତଂ ଯଦୀଶ୍ୱରେ ଭଗବତେ କର୍ମ ବ୍ରହ୍ମଣି ଭାବିତଂ। ହେ ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ବ୍ୟାସଦେବ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ହିଁ ହେଉଛି ସଂସାରର ତ୍ରିବିଧ ତାପନାଶର ଏକମାତ୍ର ଔଷଧ। ଏହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଆମୟୋ ଯସ୍ୟ ଭୂତାନାଂ ଜାୟତେ ଯେନ ସୁବ୍ରତ ତଦେବଂ ହ୍ୟାମୟ ଦର୍ବ୍ୟଂ ନ ପୁନାତି ଚିକିତ୍ସିତଂ। ହେ ସାଧୁ ଶିରୋମଣି, ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ସେବନ କଲେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ରୋଗ ହୁଏ, ଚିକିତ୍ସା ବିଧି ଅନୁସାରେ ସେହି ପଦାର୍ଥ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସେହି ରୋଗ କ'ଣ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ? ଏବଂ ନୃଢ଼ାଂ କ୍ରିୟା ଯୋଗା ସର୍ବେ ସଂସ୍କୃତି ହେ ତବ ତଏବାତ୍ମଂ ବିନାଶାୟ କଳ୍ପନ୍ତେ କଳ୍ପିତା ପରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସକଳ କର୍ମ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପୀ ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ପକାଇ ଦିଏ ସତ, ତଥାପି ସେହି କର୍ମ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ଦିଆଯାଏ ତେବେ ତାର କର୍ମଫଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଯଦତ୍ରଂ କ୍ରିୟତେ କର୍ମଂ ଭଗବତ୍ ପରିତୋଷଣଂ ଜ୍ଞାନଂ ଯତଂ ଦଧିନଂ हि ଭକ୍ତି ଯୋଗୋ ସମନ୍ୱିତଂ। ସୁତରାଂ ଭଗବତ୍ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ଯାହା ବି କର୍ମ କରାଯାଏ ସେଥିରୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୁଏ। କୁର୍ବଣଂ ଯତ କର୍ମାଣି ଭଗବଚ୍ଛିଖୟା ସକୃତ୍ ଗୁଣନ୍ତି ଗୁଣନାମାନି କୃଷ୍ଣସ୍ୟାନୁସ୍ମରନ୍ତି ଚ। ସେହି ଭଗବତ୍ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ କର୍ମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ଆଚରଣ କରି ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣ ଓ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ତଥା ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ମଝି ମଝିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରି କହନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ। ନମୋ ଭଗବତେ ତୁଭ୍ୟୋ ବାସୁଦେବାୟ ଧୀମହି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନାୟ ନିରୁଦ୍ଧାୟ ନମ ସଂକର୍ଷଣାୟ ଚ। ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଅନିରୁଦ୍ଧ, ସଂକର୍ଷଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ନମସ୍କାର। ଇତି ମୂର୍ତ୍ତିଂ ବିଧାନେନ ମନ୍ତ୍ରମୂର୍ତ୍ତିମମୂର୍ତ୍ତିକଂ ଯଜତେ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷଂ ସହ ସମ୍ୟକ୍ ଦର୍ଶନଂ ପୁମାନ୍। ଏପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଚତୁର୍ବ୍ୟୁହ ରୂପୀ ଭଗବାନ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କ ନାମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକୃତ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିତ ମନ୍ତ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ। ଇମଂ ସୋ ନିଗମଂ ବ୍ରହ୍ମ
न वेतं मदनुष्ठितम् अदन्मे ज्ञानमैश्वर्यं स्वस्मिन्निराभावं च केशव इवं सोनिगमं ब्रह्म न वेतं मदनुष्ठितम् अदन्मे ज्ञानमैश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च केशव। हे ब्रह्मन, यही रूपे मु भक्ति भावित होई भगवान आज्ञा पालन करिबारु भगवान केशव मते आत्मज्ञान ऐश्वर्य और भावरूपी प्रेमा भक्ति प्रदान कले। तमप्य दभ्रश्रुतं विश्रुत विभो समाप्यते जैनं विदं बुभुश्चितम् आख्याय दुःखै मुहुरुदितात्मनं संक्लेश निर्वाणमुशन्ति नान्यथा। हे महाज्ञानी व्यासदेव, आपणकर ज्ञान तपूर्ण आपण भगवानकर कीर्ति अर्थात तांकर प्रेममयी लीला वर्णना करंतु। ताहा द्वारा बड़ बड़ ज्ञानी मानकर जिज्ञासा मध्य पूर्ण होइजिव। जो लोक माने सांसारिक दुख द्वारा बारंबार प्रपीड़ित होउचंती सेमानकर दुख निवृत्ति निमंते यह अर्थात भगवान नाम संकीर्तन और भगवानकर लीला और गुणमानकर स्मरण चिंतन कीर्तन ही हेब एकमात्र अव्यर्थ औषध। यह छड़ा अन्य कौनसी उपाय नहीं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां प्रथमस्कन्धे व्यासो नारदो संवादे पंचम अध्यायः।